Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Just to start. So, in last lecture, what is C? Last Synthetic division. yes? Synthetic division. Okay, synthetic division we have C. So, we have solved that equation is a x cube plus bx square plus cx plus d by using synthetic division or by using calculator. Okay. We have seen the calculator by using calculator paile na. So I think so. As my point of view, calculator is very easy, but sometimes we got the equation in terms of, okay, so suppose the example in terms of by using calculator, tell me the answer, huh? Just a bit. Suppose we take the equation like this, a lambda cube minus 12 lambda square plus 36 lambda minus 32 equal to 0. Lambda cube minus 12 lambda square plus 36 lambda minus 32 equal to 0. Tell me what is your answer. Instead of this lambda, we can take x. Huh? Instead of lambda, we can take x. X cube minus 12x square plus 36x minus 32. What is the answer? What is the x value? Now tell me. By using calculator. By using calculator, what is your answer? Please tell me. Yes. Okay, just wait. Yes, but yes, how many values are there? Yes, this equation containing how many values? This equation containing 3 values, na? 3 values, yes, sir. You just say that one value. What about the other 2 values? I will send. Okay, just wait. Okay. Kushi, what is your last Yes, value? sir. Kushi? What is your last value? 1 No. How it is 1? Calculator आली दिली का 1 का तुम्ही तुमच्या मनाने घेतली? नाही आली आहे 1 माझी 1 आली आहे? चेक करते 1 मिनिट. हा मला सांगा ना, मला एक्झॅक्टली माहित नाही म्हणून म्हणलं. येस 1 मिनिट. सौरभ गायकवाड. X2 सौरभ 1 आली आहे माझी. आदित्य roll number 28. What is your value in calculator? Yes, sir. What is the value you got? Sir, 1 आली आहे? हाँ. What about the other people? Yes, Saurabh, you got the 2 value or 3 value? Saurabh? 2 value, only 2 value. Only 2 value. That's your answer is correct now. सर 2च व्हॅल्यू आल्यात. 2 आल्यात 2 आल्यात. 2 only. हा 1 आलेलं ते चुकून लास्टला x1 आणि x2 ते Only this value is x equal to 2 and that another value x equal to 8. 2 हा. One value is 8 and another value is 2. Okay. So this equation containing 3 value. Which is the third value? F. Which is the third value? सामायिक नंबर पॉइंट है. लेक्चर F है ना आपले F division है ना रे? हाँ F है. Yes, sir. F division, sir. Okay, which is the third value? x is equal to 2. Why? Why can
Who said that x equal to 2? Why? Sir, I got it. X is I equal think, to 8, I X think, is equal. I think your calculator is from silver color or white color. Sir, silver. That's why. Okay, okay. You just okay for a couple of time you just keep quiet. So what about the other people? Because your calculator is too much advanced. That's why the value is given. Okay. So other gray color calculator ज्यांच्याकडे आहे त्यांना फक्त दाखवल्या किती व्हॅल्यू वी गॉट जस्ट 2 व्हॅल्यू. So one value is missing, na? One value Yes, is sir. missing. One value is missing. So what is that one value? What is that one value? How to find that one value? Which value means here equation is repeated value. This equation containing repeated value means one value is repeated. So which value is repeat? That's very important. That's very important. So it depend upon the value. It depend upon the value. There are the some basic rule. What is the basic rule? So addition of eigenvalue lambda 1 plus lambda 2 plus so on plus lambda n is equal to S1. S1 means what? Trace of A. S1 means what? Trace of A. S1 means what? Trace of A. Suppose for this equation, your S1 is equal to 12. For this equation, your S1 is equal to 12. So what is your third value? How we calculate? The 3 eigenvalue, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to 12. So you got that 8 plus 2 plus lambda 3 is equal to 12. So from this equation, you got the third value, lambda 3 is equal to. What is lambda 3 is equal to? Lambda 3 is equal to 2. 2. So we got that 2. So in this way, you find the third eigenvalue. In this way, you find the third eigenvalue. If your calculator given the only 2 values, you find the third value. If your calculator given only 1 values, if your calculator given only 1 value, so that time you say that your all that other 2 values is same. Suppose your calculator given only 1 values. That is 1. So now tell me what is the answer? X cube minus 3x square plus 3x minus 1 equal to 0. Now what is the x? Now tell me the value. Now tell me the value. Okay, no problem, Rohini. Go ahead. Rohini, go ahead. No problem. Rohini Raut, I noted your point. So go ahead. Okay. So what about the other people? Yes. You got only one values. You got only one values. What is that one value? Is x equal to 1. X equal to 1. X equal to 1. मग बाकीच्या दोन व्हॅल्यू काय आहेत? याचा अर्थ काय? हा जो 1 आहे दॅट इज अ रिपीट व्हॅल्यू. म्हणजे त्या तिन्ही व्हॅल्यू काय असतील? तिन्ही व्हॅल्यू असतील काय? x1 equal to 1, x2 equal to 1 and x3 is also 1. All these three values 1. If the equation given only 2 values, तर तुमचं कॅल्क्युलेटर 2 व्हॅल्यूज असेल तर आपण इझिली थर्ड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो by using this formula. Clear? Everyone clear this? How to calculate the third value? Everyone clear this? Hello? Yes, sir. Everyone clear this? How to calculate the third value? Okay, now write down that properties of eigenvalue and eigenvector. Very, very important. Very, very important. Everyone write down this. ज्यांचा सिल्वर कलरचा कॅल्क्युलेटर आहे पहा त्यांना इझिली तुम्हाला व्हॅल्यू भेटतात. अदर पीपल वी डोंट हॅव व्हॅल्यू. येस. Sudarshan Gaikwad, please rename yourself with your roll number. Sudarshan Gaikwad. Sudarshan Gaikwad, are you there? Please rename yourself with your roll number. Huh? Okay, very good. Everyone clear this?
How to calculate the third value? Now you write down very important properties of eigenvalue and eigenvector. Properties of eigenvalue, eigenvector. The sum of eigenvalue of a matrix is equal to the trace of the matrix. That is the lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to a11 plus a22 plus a33 plus so on an, that is equal to s1. Okay, and the product of the eigenvalue is equal to determinant of a. This is second property. So this is for MCQ. We are given the two values. Suppose 2 and 3 are the eigenvalue of some matrix of A, and determinant of A are is 12. Determinant of A are 12. So what is the third eigenvalue? What is the third eigenvalue? What is the third eigenvalue? If 2 and 3 are the eigenvalue of A, then lambda determinant of A equal to 12. So what is the third eigenvalue? So we give the answer is like this. Yes, what is third eigenvalue? Is suppose so what the equation lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to determinant of A. We just put the value. So what is two eigenvalue we got? 2 and 3 into lambda 3 is equal to 12. So what is third eigenvalue? This implies 2 2 get cancelled, 3 3 get cancelled. What is third eigenvalue? Lambda 3 is equal to 2. So in this way we find the third eigenvalue also. Clear? Everyone clear this? Hello? Yes, sir. Yes. Okay, very good, very good. रिपीट करता का तर ते सेकंड ओके प्रॉपर्टी करतो. लिहून घ्या आधी सगळं, मग करतो लगेच. हा, चालतंय ना? हॅलो, ओके सर. सगळं लिहून घ्या, मी रिपीट करतोय नंतर. सगळंच रिपीट करतो. नॉट नेसेसरी एवढंच, सगळंच रिपीट करतो. रोल नंबर 18 जॉईन झाले का?
Yes, sir. Okay, झालंय का? Yes, sir. Okay, okay. Just we are we just check sum of all eigen. There are the two way to find whether your eigenvalue is correct or wrong. The first one is a1 plus a22 plus a33 means sum of all eigenvalue. लॅमडा 1 प्लस लॅमडा 2 प्लस लॅमडा 3 इज इक्वल टू काय असतं S1 असतं. म्हणजे आता आपण आधीचे एक्झाम्पल जे सॉल्व्ह केलंय 8 प्लस 2 प्लस लॅमडा 3 इज इक्वल टू S1 12 होता, बरोबर आहे. मी S1 काय घेतला होता, 12 घेतला होता. त्याच्यावरून तुमचा लॅमडा 3 काय आला, वी कॅन इझिली फाइंड द लॅमडा 3 इज इक्वल टू 2. Okay, the third eigenvalue, missing eigenvalue. Okay, third eigenvalue by using the first property. Clear the first property, everyone. So we check whether your eigenvalue is correct or wrong by using the first property. Everyone, please reply me fastly. Yes, sir. Okay, very good. So we are see the second property. The product of the eigenvalue of a matrix is equal to the value of the determinant of the matrix. The product जेवढे काय eigenvalue काढलेत त्या सगळ्यांचा product काय तो determinant of A. So आता question असेल पहा. If 2 and 3 are the eigenvalue of A,
and determinant of A is equal to 12, then find third eigenvalue. Third eigenvalue. 1. Just wait, just wait. Okay, find third eigenvalue. So by using third eigenvalue, so we got that what काय given दिलेला आहे, डिटरमिनंट दिलेला आहे. मग डिटरमिनंटची प्रॉपर्टी यूज करायची. मग प्रॉपर्टी काय सांगते, λ1 into λ2 into λ3 is equal to determinant of A. So you put the two eigenvalue. What is two eigenvalue? 2 into 3 into λ3 is equal to determinant of A किती आहे, 12. म्हणजे 2 into 3 किती, 6 λ3 is equal to 12. So what is the λ3 now? 2. Λ3 is equal to 2. So how we got the λ3 is equal to 2? Everyone clear this? By using the property number, if sum of eigenvalue is given and if product is given, by these two property we can check whether your eigenvalue is correct or wrong. Whether your eigenvalue is correct or wrong. Everyone clear this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now we sir. see the third property. If λ1 into λ2 into lambda, sorry, if λ1, λ2, λn are the eigenvalue of A, then 1 upon λ1, 1 upon λ2, 1 upon λ3, so on 1 upon λn are the eigenvalue of A inverse. तर तुम्हाला विचारलं असतील असं पहा बरं का, प्रॉपर्टी पहा. जर 2, 3, 4 ही जर eigenvalue A चे असतील, then A inverse चे eigenvalue किती? Then A inverse eigenvalue किती? कसं काढणार? So what is the eigenvalue of A inverse? What is the eigenvalue of A inverse? Is 1 half, 1 by 3, 1 by 1 by 3, 1 by 2, 1 1 by 3, 1 4. by 4. 1 by Without using any calculation or any another method, we directly use the property and we have find the eigenvalue of A inverse. This is the third property. Everyone clear this? Everyone clear this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. The eigenvalue Yes, of sir. symmetric matrix. The eigenvalue of symmetric matrix. What is symmetric matrix? What is symmetric matrix? Are real. Real म्हणजे काय? Real म्हणजे काय? 1, 2, 3, 4, 5, 6 or -1, -2, -3 so on. तर that is a real. म्हणजे पूर्णांक मध्ये नसलं पाहिजे. सॉरी म्हणजे कशामध्ये? In terms of point मध्ये नसलं पाहिजे. 1.2, 1.3 something like this. Eigenvalue just a real. Okay. So imaginary नाही यायला पाहिजे त्याचं. दुसरं एक म्हणजे imaginary नाही आलं पाहिजे. Okay. So eigenvalue of symmetric matrix are real. Real symmetric matrix. Symmetric matrix म्हणजे कसा matrix? Aij equals to Aj. AIJ equals to AJ. AJI. That is symmetric matrix. Aij equal to AJI. Okay. This is a property number 4. Then fifth property, if all eigenvalue are non-zero, then A inverse exists, and conversely. If all eigenvalue are non-zero, then its A inverse is exists. Just the property C. Then next a property, the eigenvalues of A and A transpose are same. Then eigenvalue of A and A transpose are same. Like this. Suppose 2, 3, 4 is the eigenvalue of A. Then what is the eigenvalue of A transpose? So what is the eigenvalue of A transpose? 1 half, 1/3, 1. Hey Mitra, Prajwal. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Same. A transpose विचारलं मित्रा, inverse नाही विचारलं. What is the eigenvalue of A is 2, 3, 4. What is the eigenvalue of A transpose is 2, 3, 4. It is same eigenvalue. What is the property? Eigenvalue of A and A transpose are same. Okay, जे eigenvalue A चे आहेत ते transpose चे आहेत. That is the property. Clear? This is the very important. This is for MCQ. Very, very important. That's why I say that. Okay. Now last property. Last property. The last two property for eigenvector. Eigenvector corresponding distinct eigenvalue are linear independent, and two or more eigenvalue are equal. Then corresponding eigenvector may or may not be. May or may not be. May or may not be. Just one correction. May or may not be linearly independent. May or may not be linearly independent. अरे इधर लिहू शकतो आपण directly. May or may not be. Okay, that is the proper one now. May or may not. Everyone clear this property? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. Still, if any doubt, please ask me. No doubt.
Okay. Can you go to the next part? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we just go to the another part. Okay. Now, how to find determinant? How to find determinant? Yes, how to find determinant? How to find determinant? आता काय चाललंय सरांचं हे? तर आम्हाला डिटर्मिनंट येते की कशाला शिकवत आहे? हाऊ टू फाइंड डिटर्मिनंट येते ना तुम्हाला सांगा डिटर्मिनंट फाइंड करता? Yes, sir. How to Yes, find sir. determinant? By using calculator. Now tell me. By using calculator. येते का कॅल्क्युलेटर वरून? No, sir. No, sir. येत नाही येत ना? ओके. नाव सी हिअर. ओके. सगळ्यांनी काय करायचं आता? हाऊ टू फाइंड डिटर्मिनंट बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर. हा, तर पहा सगळ्यांनी चला कॅल्क्युलेटर ओपन करा. स्टेप बाय स्टेप जाऊया. कॅल्क्युलेटर ओपन केलाय? कॅल्क्युलेटर ओपन केलाय? Yes, sir. Yes, sir. देन फर्स्ट तुमच्या कॅल्क्युलेटर डिस्प्ले वरती प्लेन आहे ना? मोड क्लिअर आहे ना? मोड क्लिअर आहे ना प्रत्येकाचा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देन प्रेस मोड 3 टाइम्स. सगळेजण आहात का माझ्या बरोबर? चेक करा बरं का. प्रेस मोड 3 टाइम्स. 3 टाइम्स. Your calculator of calculator display, equation, mat, vector. Equation 1, 2, 3. असं येते का कॅल्क्युलेटर सगळ्यांच्या? प्रेस मोड 3 टाइम्स. Yes, sir. Then press 2. Press 2. Then now equation set. Then now equation, your calculator mode is matrix. तुमचा कॅल्क्युलेटरचा मॅट्रिक्सचा मोड झाला. Then सेकंड झाले का सगळे? इथपर्यंत आलेत का? सगळ्यांच्या कॅल्क्युलेटरचा जो डिस्प्ले आहे असा हा डिस्प्ले आहे. इथे डी आला असेल, डीच्या ह्या साईडला मॅट आला असेल किंवा काहींच्या ह्या साईडला मॅट आला असेल. आलाय का मॅट? बरोबर ना? काहींच्या राईट साईडला आला असेल, काहींच्या लेफ्ट साईडला आला असेल. आलाय का? कुठल्या साईडला आलाय? Yes, sir. Right. राईट साईडला ना? Yes. ओके. तर सगळ्यांचा मॅट आलेला आहे. वी गो टू द नेक्स्ट. देन प्रेस. बरं का, ज्यांचा ग्रे कलरचा कॅल्क्युलेटर त्यांच्यासाठी बरं का, ज्यांचा ग्रे कलरचा कॅल्क्युलेटर त्यांच्यासाठी फक्त प्रेस शिफ्ट +4. प्रेस शिफ्ट +4. +4 म्हणजे काय माहिती का? नाही तर शिफ्ट प्लस पण दाबताल, 4 पण दाबताल, तसं नाही. प्लेस शिफ्ट 4 प्लस म्हणजे ऍडिशन. हा, प्लेस शिफ्ट 4 प्रेस केलाय का? शिफ्ट 4 तुमच्या कॅल्क्युलेटर ते असं येईल. डायमेन्शन, एडिट आणि मॅट. आलंय का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. नंतर रिप्लेनी पुढे जावा. परत त्या ठिकाणी डिटर्मिनंट आणि ट्रान्सपोज. ओके. आता येतंय का कॅल्क्युलेटर सगळं? असंच कळालं तुम्हाला? पहिल्यांदा काय? डायमेन्शन, एडिट, मॅट, रिप्लेनी पुढे गेल्यानंतर डिटर्मिनंट आणि ट्रान्सपोज. ओके. आता आपल्याला डिटर्मिनंट काढायचं. आपण डिटर्मिनंट काढण्याच्या आधी आपल्याला काय पाहिजे? डायमेन्शन. तर रिप्लेनी बॅक साईडला या, परत बॅक या. रिप्लेनी बॅक आला का? रिप्लेनी म्हणजे इकडलं हो, बटन sir. दाबायचं. Yes, sir. आता प्रेस 1 डायमेन्शन. देन प्रेस 1. we got 3 बटन A, B, C 1, 2, 3. बरोबर आहे का? Yes, sir. देन प्रेस A. प्रेस 1. तिथे विचारेल A M क्रॉस N M क्वेश्चन मार्क. बरोबर आहे का? Yes, sir.
त्या Yes, ठिकाणी sir. टाका. त्या ठिकाणी m म्हणजे काय 3. सो 3 इक्वल टू म्हणजे इंटर हा 3 इक्वल टू 3 परत विचारेल तो ए m क्रॉस n क्वेश्चन मार्क त्या ठिकाणी टाका 3 इक्वल टू टाकलाय का? ओके, मग तुमचा मॅट्रिक्स झाला 3/3. आता विचारेल काय विचारलं रे? A11 काय विचारलं? A11 क्वेश्चन मार्क बरोबर आहे का? असं विचारलंय ना? हॅलो हो सर. Yes, sir. तर मॅट्रिक्स आपण टाकूया, मॅट्रिक्स घेऊया. जस्ट वी सी द मॅट्रिक्स. घ्या मॅट्रिक्स. -2 -8 -12 then 1 4 4 then 0 0 1. तर A11 म्हणजे टाकणार काय? -2 इक्वल टू देन A12 टाका -8 इक्वल टू त्यानंतर इक्वल टू दाबत द्यायचं बरं का. त्यानंतर A13 विचारेल क्वेश्चन मार्क त्या ठिकाणी टाका -12 इक्वल टू परत विचारेल A21 क्वेश्चन मार्क 1 इक्वल टू A22 क्वेश्चन मार्क 4 इक्वल टू then A23 question mark 4 equal to then A31 question mark 0 equal to A32 question mark 0 equal to A33 question mark 1 equal to. विचारलंय का? हॅलो मित्रांनो, विचारलंय का? येस सर. Yes, sir. व्हेरी गुड. जावा या पद्धतीने. एकदा तुमचं मॅट्रिक्स एंटर झाल्यानंतर मला सांगा बरं का सगळं. मॅट्रिक्स चेक कसं करायचं? इक्वल टू प्रेस करून एलिमेंट आहे का ते चेक करायचं. चुकला असेल तर सपोज A23 जर चुकला असेल तर A23 पर्यंत जायचं आणि त्या ठिकाणी परत जो करेक्ट एलिमेंट आहे तो एंटर करून इक्वल टू करायचा. Prajwal, answer which answer is -2 you got? Prajwal Narute, which answer you got -2? Prajwal आहात का तुम्ही तिथे? Yes, Sudarshan, answer is right, no problem. Sudarshan Gaikwad. प्रज्वल, अरे प्रज्वल मित्रा उत्तर द्या. मेगा किती आलं? आन्सर? मॅम मी सर सकाळी मी लेक्चरला नव्हते. नाही, सकाळचा याचा काय संबंध नाहीये. आता होता ना. मी हा आता आता होते पण कॅल्क्युलेटरच विचारतोय नाहीये फक्त. मी कॅल्क्युलेटर कॅल्सी नाही. सकाळचं वेगळं इथलं वेगळं. कॅल्क्युलेटर नाही तुमच्याकडे? हा मग कसं हो मेगा? घ्यायचंय सर. बर मग तुम्ही नॉर्मल कॅल्क्युलेशन जावा. मग नॉर्मल ठीक आहे. डिटरमिनंट माहिती कसं काढायचं तुम्हाला, त्या कॅल्क्युलेशन जावा, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. खुशी नाही सॉल्व्ह केलं. 1 मिनिट. मॅट्रिक्स एंटर झालाय का? हा. मॅट्रिक्स एंटर झालाय का? हा, आता हो.
पुढची स्टेप हम्म. पुढची स्टेप आता एसी दाबा. 3 नंबर स्टेप आहे प्रेस एसी. हम्म. सगळ्यांसाठी बरं का. प्रेस एसी. प्रेस एसी. एसी केल्यानंतर एसी दाबायचं फक्त एसी. एसी प्रेस केल्यानंतर परत शिफ्ट 4 त्या ठिकाणी परत येईल डायमेन्शन, एडिट आणि मॅट. आपल्याला कुठे जायचंय? आपल्याला कुठे रिप्लेनी पुढे जायचंय. रिप्लेनी पुढे जावा. तिथे येईल डिटर्मिनंट आणि ट्रान्सपोज. त्या ठिकाणी 1 2 1 प्रेस करायचं. आपलं डिटर्मिनंट काढायचं आहे. प्रेस 1. प्रेस 1. डिटर्मिनंटचं 1 प्रेस करा. आलंय का? प्रेस 1. तुमच्या प्रत्येक कॅल्क्युलेटर आता तुमच्याकडे डिस्प्लेवरती हे दिसेल डिटर्मिनंट. तुमच्या प्रत्येक कॅल्क्युलेटर काय दिसेल? DET एवढं दिसेल. बरोबर आहे का? आता काही प्रेस करायचं नाही. सगळेजण इथपर्यंत आलायत का? आता ह्याच्या पुढे दाबायचं पहा. ह्याच्या पुढे दाबायचं. ह्याच्यासाठी शिफ्ट +4. शिफ्ट 4 दाबल्यानंतर शिफ्ट 4 झाल्यानंतर तुम्हाला येईल डायमेन्शन 1 2 3. आता जायचं +3. +3 म्हणजे मॅट येईल. +3 म्हणजे काय? मॅट. परत दाबायचं. त्यामध्ये येईल ABCD. ABC आणि आन्सर. त्यातला पहिला 1 2 3 4. तर तिथं 1 दाबायचंय. आलंय का? पहा शिफ्ट 4 3 1. हे तुम्हाला खूप मोठं दिसतं. प्रॅक्टिस केल्यावर तुम्हाला खूप इझिली हार्डली 30 सेकंद पण लागणार नाही. 30 सेकंदात तुम्ही मॅट्रिक्सचे डिटरमिनंट काढू शकता. ओके. शिफ्ट +4 +3 +1. आलाय का? तुमच्या कॅल्क्युलेटर असं दिसलं होईल. डिटरमिनंट ऑफ मॅट ए. आलंय का रे? प्रत्येक कॅल्क्युलेटर डिटरमिनंट ऑफ मॅट ए आलंय का? हो आले. आणि आता प्रेस करा इक्वल टू. देन प्रेस equal to button. So you got that determinant of mat A. आणि तुमच्या डिस्प्लेवरती असा असेल. हा डिस्प्ले तुमचा आणि ह्या कोपऱ्यामध्ये तुमचा आन्सर दिसेल 0. बरोबर आहे का? काहींच्या ठिकाणी एरर आली का? एरर आली का कुठल्या याच्यामध्ये? हॅलो. प्रत्येकाकडे आलंय का हे चेक करा बरं का. प्रोसेस चेक करा. Sir, can you please display previous page? Which one? Previous page, sir. Previous page. I wish to note down this. Okay, okay. Other people, you got this answer or not? Other people, yes. Just please tell me what is the exactly answer you got. Yes, Sharyu, roll number 4, you got your answer. You understand how to find determinant by using calculator. Sharyu, roll number 4. Are you there? Roll number 4. Yes sir. You got how to calculate determinant by using calculator. You understand? No. Na? Yes. No sir. You do not understand how to calculate determinant by using calculator. सर माझी एक स्टेप चुकली मध्येच. हा मग त्या ठिकाणी मला थांबायचं ना. मला मी त्या ठिकाणी थांबलो असतो बरं तुम्हाला सांगितलं असतं ना. कुठली स्टेप चुकली सांगा बरं आता. सर अजून एकदा सॉल्व्ह करते. ओके 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 ओके. दीप्ती हा यस सर. आलंय का आन्सर? हा यस सर. ओके ओके व्हेरी गुड. देन रोल नंबर 5 गोळवे हर्षदा. यस सर. आलंय का आन्सर आपलं? Determinant method. Sir, I don't have that gray calci. I'll take it and then. You don't try. have. Which one you have? Which one? Yes sir. You don't Calci? you don't have any calculator or you have any calculator? Yes. Yes I have, but don't have that gray. You have gray calculator or silver calculator? No, other I have. I don't have that gray one. Which one you have? A normal. Normal means Like-
In that there is no matrix option or Yes, yes, that one, yes. that you have the 81 MS 81. Maybe I don't know its exact name. MS 81 means function FX 81 81. This is the old one. Sir. It's actually old one. Okay. This is a new one or old one? Old one. Old one. So what about the other Shruti, roll number 6? येस सर समजलं. समजलं, कॅल्क्युलेट केले, आन्सर काढले? हो आलंय सर. ओके. मी दुसरा एक कॅल्क्युलेट सगळ्यांसाठी बाकीसाठी मी दुसरा देतोय एक्झाम्पल. ज्यांना समजलं त्यांनी त्याचा आम्हाला आन्सर सांगायचं बरं का. आणि चिटिंग न करता, म्हणजे नॉर्मल सांगू नका मला, म्हणजे नॉर्मल 4 असं डिटरमिनेंट घ्यायचं नाही, कॅल्क्युलेटरने सांगायचं मला. 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3. Yes, Shruti, go ahead. Kenny, roll number 8. Yes, sir. समजलंय तुम्हाला? Sir, I have the other calci na. Silver color ना? हाँ. Okay. Just wait. For silver color calculator, I will dictate the step. So सिल्वर कलरचे कॅल्क्युलेटर ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी पहा. यश, केन्नी आणि आणखीन मला वाटतं श्रीयश, बरोबर आहे? श्रीयश तिघांकडे होतं ना? Sir, I know how to solve. You know ना how to solve? Yes, sir. That is very simple step actually. सिल्वर कलर कॅल्क्युलेटर मध्ये कर पहा. प्रेस मोड 1 टाइम. प्रेस वर्ड सिल्वर किंवा व्हाईट कलरचा कॅल्क्युलेटर जो आहे तुमच्याकडे तो प्रेस मोड 1 टाइम, एकदाच दाबा. त्याच्यामध्ये मॅट किती नंबरला आहे रे? मॅट 3. मग 3 नंबर दाबायचा. तुमचं कॅल्क्युलेटर सगळ्यात इझी आहे. ओके, 3 नंबरला. त्यानंतर परत तुमच्याकडे असा येईल 1 2 3 4 2x2 3x3 असेल ना? 2x2 2x3 3x3 3x3 किती नंबरला आहे तुमचा? 3x3 किती नंबरला? 1 नंबरला. 3x3 1 नंबरला आहे ना? हाँ. मग त्यामध्ये प्रेस 1 करा. मग प्रेस 1 केल्यानंतर तुमच्या समोर काय येईल? काय आलं तुमच्या समोर? येस, कॅन यू प्लीज रिप्लाय? डिटर्मिनंट मॅट्रिक्स. तर डिटर्मिनंट एंटर करा. डिटर्मिनंटच्या पुढे काय आलं? नाही, आधी मॅट्रिक्स एंटर करावं लागेल का रे मित्रा? आधी मॅट्रिक्स एंटर करावं लागेल ना? हाँ, yes, sir. It is in मॅट्रिक्स एंटर करा ना columns. आधी. Yes, sir. मॅट्रिक्स एंटर करा ना आधी. मॅट्रिक्सला 3x3 घेतला तुम्ही. हाँ. 3x3 घेतल्यानंतर पुढे काय येतंय? 3x3 घेतल्यानंतर पुढे काय येतं? शिफ्ट 4 करा. शिफ्ट 4. नाही, 3x3 घेतल्यानंतर पुढे काय करायची गरज नाही. शिफ्ट 4 करायची गरज नाहीये. का आहे? नाही, तुमचे कॅल्क्युलेटर 1 घेतल्यानंतर डिस्प्ले काय येणार आहे तुमच्या कॅल्क्युलेटरवरती? हॅलो, मॅट्रिक्स आलाय. काय आलं? 0 0. Columns मध्ये 0 मॅट्रिक्स 0 0. हा, मॅट्रिक्स मध्ये असा आला असेल ना तुमचा? हा. 1 2 3 वगैरे 0 0 0 0 0 0 असा आलाय का? हाँ. मग इंटर करा एलिमेंट. ते इंटर करा. त्या ठिकाणी रिप्लेनी पॉइंट घेऊन जा. -2, ओके, -8 -12 1 4 4 देन 0 0 0 1 इंटर करा. इंटर केले का? इंटर केले का तुम्ही सगळ्यांनी? Yes, sir. हो, इंटर केल्यानंतर आता काय करा? एसी करा. येस, एसी करा. केलंय का एसी? हाँ. ओके, त्या ठिकाणी एक काम करा. आता
शिफ्ट 4 शिफ्ट 4 शिफ्ट 4 केलंय का? हा. कॅल्क्युलेटर काय आलं, डिस्प्ले काय झालं? सर मॅट A 3x3, मॅट B 3x3, मॅट C 3x3 असं येतंय. पुढे पुढे डिटरमिनंट कुठं आलंय का? हा नाही, मॅट D 3x3 असं आलंय. ABC. रिप्लेने पुढे जावा बरं. पुढे जातंय का? हा, डिटरमिनंट आलं. हा, डिटरमिनंट प्रेस करा. केला डिटरमिनंट प्रेस? हा. परत शिफ्ट 4 शिफ्ट 4 परत शिफ्ट 4 शिफ्ट 4 केल्यानंतर कुठला मॅट्रिक्स घ्यायचा? ए ना? ए किती नंबरला आहे तो घ्या. 1 प्रेस 1. तुमच्या कॅल्क्युलेटर डिटरमिनंट ऑफ ब्रॅकेट येत असेल ना? आय थिंक सो. डिटरमिनंट ऑफ ब्रॅकेट का प्लेन येते? ब्रॅकेट येते का प्लेन येते? ब्रॅकेट येतंय. आता ब्रॅकेट कम्प्लीट करा. तो ब्रॅकेट कम्प्लीट करा. कसं ब्रॅकेट कम्प्लीट करणार? ॲरो क्लोज ब्रॅकेट करा. त्या ठिकाणी आहे तुमच्या कॅल्क्युलेटरवरती. नॉर्मली केलं का क्लोज? डिटरमिनंट ऑफ मॅट ए आलं आणि जस्ट इक्वल टू प्रेस इक्वल टू आलं का आन्सर 0? येस. आलंय का आन्सर 0? ओके, आलंय का नाही? किन्नी प्लीज रिप्लाय. श्रेयस सर ऑप्शन इज नॉट सपोर्टेड असं दाखवतंय. ब्रॅकेट कम्प्लीट केला का आपण? हा आलंय सर. स्टेप थोड्या चुकत असेल की नाही, प्लीज डू द स्टेप. प्रॅक्टिस करा, होऊन जाते. हा, बाकीचा मी वैष्णवी कुलकर्णी, रोल नंबर 9. कळालंय का वैष्णवी कुलकर्णी? हो काढते. आन्सर नाही टाकलं ती मला चॅट बॉक्स वरती. आन्सर टाका बाकीच्यांनी, ज्यांना कळालं त्यांनी. हा हा. ओके, ऋतुजा माने येस सर. आलंय का? सर प्लीज रिपीट करता का एकदा? माझं मधूनच काहीतरी एरर येत होती, त्यामुळे नाही पुढचं ओके ओके, आलं. मी रिव्ह्यू घेतो सगळ्यांचा, मग त्यावर रिपीट करतो. ओके चालेल. ओके. हिना येस सर. कळालं का? नो सर. म्हणजे कॅल्क्युलेटर काढायचं नाही का? आलं नाही सर, कॅल्क्युलेटर नाही. बरं, ओके ओके. कॅल्क्युलेटर नाही म्हणलं तुम्हाला काय सांगून हेच नाही म्हणजे अर्थच नाही. साक्षी येस सर. आलंय का? हो सर. ओके ओके. मग आन्सर तुम्ही टाकलं नाही पुढच्या ग्रुपवर? हो सर टाकते. ओके ओके ओके. सर हॅलो वेट प्रज्वल. येस अमोल. सर 3 टाइम प्रेस केलं सर मॅट येत नाही. काय प्रेस केल्यावर? 3 टाइम कुठला कॅल्क्युलेटर आहे कलरचा? ग्रे ग्रे. 3 प्रेस केल्यावर यायला पाहिजे. 3 प्रेस केल्यावर म्हणजे कुठला मॅट्रिक्स तू कुठला एंटर करतोय? हे बघ, आधी स्टेप बाय स्टेप गेला. शीट 4 सर फर्स्ट स्टेपलाच येत नाही. हा, प्रेस करायचं ना मोड 3 टाइम. अरे तुझं कॅल्क्युलेटर 81 आहे का 991 आहे? मला ते सांग आधी. तुम्ही दाखवलेलं सर. तुझ्या कॅल्क्युलेटर वरती सोलरचं एक पॅनल आहे का असं काही बारका छोटासा? नाही सर. मग तुझं कॅल्क्युलेटर 81 MS आहे. तुझ्या कॅल्क्युलेटरवरती 4 च्या वरती मॅट बटन आहे का बघ बरं. ते 4 नंबरचं बटन आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 असे बटन आहेत ना तुझे? असे बटन असतील तुझे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असे कॅल्क्युलेटर आहे. तर 4 च्या वरती मॅट आहे का ऑप्शन बघ बरं. हाय सर 7 च्या वरती. 7 च्या वरती का? 7 च्या खाली का वरती आहे? खाली असेल 7. वरती. 7 च्या वरती आहे काय? एम कॅल्क्युलेटर लिहिले सर. हा, एम लिहिले 7 च्या वरती. फोटो काढून मला व्हॉट्सअपला टाक बरं, लगेच सांगतो तुला. फोटो काढून व्हॉट्सअपला टाक, एवढं हा सांगणार. सर. ओके. हा, पुढे आल तुम्ही. साक्षी निकम झालतं. ओके, आय वॉन्ट टू गिव्ह दॅट. ओके, व्हेरी गुड यश. इट्स बेटर वे सर. पण आहे का युट्यूबला आहे का? येस सर. फॉर एव्हरी मॉडेल. एव्हरी मॉडेल. व्हेरी गुड. देन गुड.
So just we go to the YouTube na. Yes, sir. We can find anything. व्हेरी गुड. मी कधी आतापर्यंत पाहिलंच नव्हतं युट्यूबवर. गरज पडलीच नाही, कारण सगळं ऑफलाईन लेक्चर व्हायचे आपले आणि ऑफलाईनला डायरेक्टली आपण कॅल्क्युलेटर सांगायचो. जस्ट वेट. ओके, व्हेरी गुड. आहे पा कॅल्क्युलेटर वरती आहे पा. हे पा, हाऊ टू फाइंड डिटरमिनंट बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर. व्हेरी गुड. आलंय का? दिसते पाहिजे ते सगळं. ते स्टेप बाय स्टेप सांगितलंय, करू शकतात तुम्ही. आज प्रॅक्टिस For करा. this purpose, first turn on your calculator by pressing on button. Then we have to choose the matrix mode. For this purpose, तुम्ही पहा, press करू शकतात ना तुम्ही, पाहू शकतात ना. हॅलो. Yes, sir. We will do it. Yes, sir. ओके ओके, प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस करून फाइंड करायची. ओके, काय अडचण आली तुम्हाला विचार वाटलं तर उद्या. आता पहा, आपण दोन गोष्टी शिकलोय. पहिली गोष्ट कुठली शिकलोय? यस, हाऊ टू फाइंड रूट of cubic equation by using calculator. त्याची पण आज प्रॅक्टिस करा. आणि सेकंड पॉइंट, हाऊ टू फाइंड डिटरमिनंट by using calculator. ओके, याची आज प्रॅक्टिस करा. उद्या डायरेक्टली आयगन व्हॅल्यू, आयगन वेक्टर, डायरेक्टली एक्झाम्पल विदिन शॉर्टकट आपण ते सॉल्व्ह करूया. ओके, मग डायरेक्टली आपल्याला इक्वेशन कसे लिहायचे, S1 S2 आणि डिटरमिनंट जर डायरेक्टली भेटत असेल आपण डायरेक्टली लिहून टाकू शकतो. ओके, विच टाइप ऑफ कॅल्क्युलेटर इज बेटर? एनीवन फ्रॉम 991 MS. 991 MS च्या पुढचा कुठलाही कॅल्क्युलेटर घ्या. 991 आणि त्याच्या पुढचा कुठलाही कॅल्क्युलेटर घ्या. ओके, Gray or sir? Gray or silver. Silver is better than gray. Actually, good. Okay. Good. पण सिल्वरचं कसं माहिती का, ते ऍक्च्युली अलाउड नाही, पण कोणी पाहत नाही त्या कॅल्क्युलेटरला, त्याच्यामुळे ते अलाउड आहे. पण तुम्ही जेव्हा गेट एक्झाम अलाउड नाही का? नाही, ऍक्च्युली कोणाला एवढं माहित नसतं, त्याच्यामुळे काय नाही, प्रॉब्लेम चालू शकतो ते. ओके, ठीक आहे. ओके. हा, तर जेव्हा तुम्ही ह्याला जातात कुठे, गेट एक्झामच्या वेळेस कॅल्क्युलेटर कुठलाच अलाउड नसतो. त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला ओरलीच करावं लागतात. ओरली म्हणजे जशी आपली जुनी मेथड आहे, डिटरमिनंट कशी फाइंड करायची 3/3, तसं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके, तर सगळ्यांना कळालं असेल, होप सो. कोणाला काय अडचण? No, sir. ओके, कोणाला अडचण असेल तर मला शेअर करा, काय प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, आतापर्यंत जेवढं झालंय त्याच्यावरचे MCQ मी तुम्हाला टाकेल. ते MCQ तुम्ही घरी सॉल्व्ह करू शकतात. ओके, आय विल जस्ट पुट द absent number on chat box. So just check your roll number whether there is present or not. का रोल नंबर absent मी टाकलेला आहे सगळ्यांना. अरे सॉरी, फक्त यशला गेलाय ते. सगळ्यांना आलाय का absent नंबर? Yes, sir. ओके, चेक करा तुमचा नंबर आहे का नाही. सो वी स्टॉप.